Hello everyone. In last lecture, we discussed about the universal gate, and in that universal gate, we discussed about the NOR gate, and using that NOR gate, we design the different gates like NOT gate, AND gate, OR gate, and NAND gate. So today, in this lecture, we discuss there is another gate, XOR gate. So we can design now here XOR gate using NOR gate. So before discussing this XOR gate, I want to tell you, if you don't know the last lecture concept, then you can't understand these lecture concepts. तुम्हाला भावनो माझं लास्ट लेक्चर बघावं लागेल त्या लेक्चरची कन्सेप्ट अंडरस्टँड करण्यासाठी. So that is lecture number 7. So please go through that lecture to understand this lecture concept. So today we'll discuss about the NOR gate, and in that NOR gate, using this NOR gate, we design the XOR gate. So look at here how. So using NOR, so that is E XOR gate using NOR. We design today XOR gate using the NOR gate. Look at here how. So first we know about the equation of XOR gate. पहिल्यांदा बाळा आपल्याला XOR गेटचं इक्वेशन माहित पाहिजे. So what is the equation of XOR gate? Boolean equation. Y is equals to A complement into B plus A into B complement. So that is the Boolean equation for XOR gate. So that means in previous lecture we discussed about the XOR gate also. So there we discussed about the Boolean equation of XOR gate and the equivalent logical diagram for XOR gate, and how this equivalent logical diagram look like. So we draw there two vertical lines A and B. That is nothing but what? Input. तिथं आपण A आणि B या वर्टिकल लाईन्स ड्रॉ केल्या होत्या आणि त्या म्हणजेच काय बाळनो तर इनपुट आहेत हे आपल्याला माहिती आहे. त्यानंतर आपण काय केलं होतं, त्या वर्टिकल लाईन्स ला नॉट गेट कनेक्ट केलं होतं विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट A. So we are getting here A complement, okay, and then we can connect there B directly and to this AND gate, first AND gate. So here the output of AND gate we are getting A complement into B, okay, and there is another NOT gate for the B input. So we can take A input as it is, and it is connect to second AND gate. This is first AND gate, this is second AND gate, okay, and then for B input we can connect their NOT gate. So here we are getting B complement and here the input is A. So what should be the output here? The output is A into B complement, and to add these two outputs of the AND gate we can connect there another OR gate. And what should be the output of this OR gate? The output of this OR gate is equals to what? Y is equals to A complement into B plus A into B complement. That is nothing but what? The Y is equals to A XOR B. Y is equals to A XOR B. So this logical diagram we discuss in the XOR gate concept. म्हणून ही लॉजिकल डायग्राम आपण कुठे डिस्कस केली होती? XOR गेट कन्सेप्ट मध्ये डिस्कस केली होती. याच्यामध्ये आपण दोन AND गेट यूज केलेत, दोन नॉट गेट यूज केलेत आणि एक काय यूज केलाय? OR गेट यूज केला. हे लक्षात घ्या. दोन नॉट गेट, दोन AND गेट आणि एक OR गेट. आता ज्यावेळी आपण XOR गेट युजिंग NOR गेट डिझाइन करणार त्यावेळी ही बाळनो डायग्राम खूप महत्वाची.
because on the basis of this diagram we now draw the XOR gate using NOR gate. What I said, या डायग्रामचा यूज करून बाळांनो आपण आता XOR गेट ड्रॉ करत आहोत. कशासाठी? कशाचा यूज करून? NOR गेटचा यूज करून. So look at here, except this NOT gate, we directly connect the NOT as a NOR. इथं जे नॉट गेट आहेत बाळांनो 1 and 2, इथं आपण जे लास्ट लेक्चरला डिस्कस केलं होतं नॉट युजिंग नॉर, तर ते नॉट गेट युजिंग नॉर गेट आपण इथं ड्रॉ करणार. सिमिलरली इथं अँड गेट आहेत 2, तर लास्ट लेक्चरला आपण हे पण बघितलं होतं हाऊ टू डिझाइन अँड गेट युजिंग नॉर गेट. सो ते डिझाइन जे आहे बाळांनो ते आपण इथं ड्रॉ करणार आहे 1 आणि 2 साठी. सो या 2 अँड गेट साठी आपल्याला ते लॉजिक ड्रॉ करायचं जे आपण लास्ट लेक्चरला प्रीवियस लेक्चरला बघितलं. AND gate using NOR, and at the end there is a OR gate. So for this OR gate again we can draw the logic of OR gate using NOR. Okay, आपण इथं काय करणार आहोत, तर OR gate सुद्धा OR gate साठी सुद्धा काय यूज करणार आहोत, तर OR gate using जे NOR gate आपण लास्ट लेक्चरला बघितलं तर ते डिझाइन आपण इथं ड्रॉ करणार आहोत. So except this OR gate we can draw here OR gate using NOR gate. Except this 2 AND gates we can draw here AND gate using NOR gate. Except this 2 NOT gate we can draw here NOT gate using NOR gate. And then we are getting the final design of what? XOR gate using NOR gate. So all of you understood the concept. Now what we are going to do, इथं आपण काय करणार आहोत हे लक्षात आलं तुमच्या. तर इथं आपल्याला काय करायचं आहे, ही जी बेसिक लॉजिकल डायग्राम आहे XOR गेटची, त्या बेसिक लॉजिकल डायग्रामचा यूज करून आपण XOR गेट युजिंग काय करणार आहोत, NOR गेट करणार आहोत. सो त्यासाठी त्या बेसिक डायग्राम मध्ये कुठले कुठले लॉजिकल सिम्बॉल्स आहेत ते खूप महत्वाचं, कुठले कुठले गेट्स आहेत ते खूप महत्वाचं आहे बाळांनो. इथं पहिले जे 2 गेट्स आहेत नॉट गेट, सो या नॉट गेटच्या ऐवजी आपण XOR गेट युजिंग NOR गेट साठी काय करणार, वी आर पुटिंग हियर द नॉट गेट युजिंग NOR गेट. सो आपण जे लास्ट लेक्चर मध्ये नॉट गेट डिझाइन केलं होतं युजिंग NOR, ती लॉजिकल डायग्राम आपण इथं ड्रॉ करणार. लक्षात येतं का? त्यानंतर इथे आपल्याला काय ड्रॉ करायचं आहे, इथे 2 अँड गेट्स आहेत, तर ह्या अँड गेटच्या जागी आपल्याला काय ड्रॉ करायचं आहे, तर वी आर गोइंग टू ड्रॉ हियर अँड गेट युजिंग NOR. तो लास्ट लेक्चरला आपण ते सुद्धा बघितलं होतं अँड गेट युजिंग NOR कसं फाइंड आउट करायचं, तर कसं डिझाइन करायचं, तर ते डिझाइन आपण इथं ड्रॉ करणार आहोत. आफ्टर दॅट देयर इज अ OR गेट. सो फॉर दिस OR गेट अगेन we draw here the OR gate using NOR gate. This part also we discussed in last lecture, and that's why I told the start of this lecture, please go through my last lecture to understand the previous concept. Is it clear to all of you? So using this basic XOR gate diagram, now we are going to design the XOR gate using NOR gate. Look at here how. So again I can draw here the 2 vertical lines, one for input A and another for input B, like these 2 vertical lines. Now there is a gate number 1 for NOT gate. So except this NOT gate I am going to draw there the NOT gate using NOR. Look at here, इथं त्या नॉट गेटच्या ऐवजी मी काय करतोय, नॉट गेट युजिंग NOR ड्रॉ करतोय. अशा पद्धतीचा आपण नॉट गेट डिझाइन केलं होतं लास्ट लेक्चरला युजिंग NOR. सो हियर वी आर गेटिंग द कॉम्प्लिमेंट ऑफ A. ओके, नाउ सिमिलरली देयर इज अ AND गेट. सो फॉर दिस AND गेट, लुक एट हियर, फॉर दिस AND गेट वी आर गोइंग टू डिझाइन नाउ. त्या AND गेट साठी आपल्याला काय करायचं आहे, तर लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ करायची आहे कोणाची, तर जे आपण लास्ट लेक्चरला बघितली होती. तर अँड गेट साठी लॉजिकल डायग्राम कशी होती, तर आपण तिथं 3 NOR गेट यूज केले होते. सो फर्स्ट NOR गेट वी आर गोइंग टू कनेक्ट हियर ऍज अ NOT.
ओके. पुन्हा इथे सुद्धा आपण एक नॉर गेट कनेक्ट केला होता डायरेक्टली. So look at here, there is another NOR gate. So that shows the complement of B. So using this NOR gate, we can take the complement of B. Remember that. And then these two NOR gates are connected with another NOR gate. हे दोन्ही NOR gates काय होते बाळांनो, आणखी एका NOR gate ला कनेक्टेड होते. ते आपण लास्ट लेक्चरला बघितलंय. नीट लक्ष द्या, मी काय इथं ड्रॉ करतोय. ओके. सो दॅट इज द लॉजिकल डायग्राम फॉर दी अँड गेट. सो इथं मी जे ड्रॉ केले बाळांनो, तर ते काय आहे, अँड गेट आहे युजिंग नॉर. हे लक्षात घ्या. हा जो मी डॉटेड पार्ट इथं शो केलाय, हा म्हणजेच काय आहे, अँड गेट युजिंग नॉर आहे. सो हे जे तीन नॉर गेट्स आहेत ते काय शो करतायत, अँड गेट शो करतायत युजिंग नॉर. It is clear to all of you? Look at here. This B is connected with this NOR gate. Remember that. Okay. Now, second thing, we should take here B complement. So that's why there is a need of the NOR gate. So we should draw here. इथं आपण काय ड्रॉ करणार आहोत बाळांनो, नॉट गेट युजिंग नॉट ड्रॉ करणार आहोत. कशासाठी, या नॉट गेट साठी. सो दॅट इज द सेकंड नॉट गेट इन दिस फिगर. Okay, so look at here. I am going to draw here the इथं A इनपुट प्रोव्हाइड केले आपण, लक्षात घ्या. सो इथं A चा कॉम्प्लिमेंट भेटला आपल्याला. इथं आपण B प्रोव्हाइड करतोय आणि इथं एक मी नॉर गेट कनेक्ट करतोय फॉर द कॉम्प्लिमेंट ऑफ दिस B and it behave like as a what, the NOT gate. हे लक्षात घ्या. हा काय म्हणून बिहेव होतो, नॉट गेट म्हणून बिहेव होतो. सो इथं मी लिहितो, दिस इज नॉट गेट 1. ओके, अँड दिस इज नॉट गेट 2. इथं मी लिहितो अँड गेट 1 आहे हा युजिंग नॉर. ओके, अँड गेट 1 युजिंग नॉर. आता सिमिलरली इथं अँड गेट 2 ड्रॉ करायचं आहे आपल्याला. ओके, सो अँड गेट 2 ड्रॉ करण्यासाठी सेम लॉजिक. सो ह्या तीन ज्या डायग्राम्स आहेत, लॉजिकल डायग्राम, सो हे जे तीन गेट्स आहेत, सो सेम आपण अँड गेट 2 साठी ड्रॉ करणार आहोत. सो लुक इट हियर हाऊ. सो देयर इज अ इनपुट नाउ डायरेक्टली ए. आपण इथे इनपुट घेणार आहोत ए आणि हे पहिल्या नॉर गेटला कनेक्ट असेल. लुक इट हियर. सेकंड, दिस बी कॉम्प्लिमेंट इनपुट इज कनेक्टेड टू अनदर नॉर गेट. B complement input is connected with another NOR gate, and again third we are going to connect here. We are going to connect here the another NOR gate. So how many NOR gates are there? Again this AND gate, 3 NOR gates are there. किती NOR gates असणार आहेत? पुन्हा इथे 3 NOR gates असणार आहेत, हे लक्षात घ्या. So again I am going to draw here another dotted part for this AND gate 2. हे काय आहे बाळांनो? AND gate number 2 आहे. So I can write here AND 2. Now look at here, at the end we can combine these inputs, and for that purpose we can use in basic XOR gate diagram, logical diagram, there is a OR gate. Basic logical diagram मध्ये काय बाळांनो, तिथे OR gate आहे, लक्षात येतो का? सो ते OR gate आपल्याला आता कशाचा यूज करून ड्रॉ करायचं आहे, युजिंग नॉर. सो ते पण डिझाइन आपण लास्ट लेक्चरला बघितलं होतं. तर त्याच्यामध्ये आपण किती नॉर गेट्स ड्रॉ केले होते? 2 नॉर गेट्स. लुक इट हियर. फॉर दिस ऑर वी कॅन ड्रॉ हियर 2 नॉर गेट्स. सो दिस इज द इनपुट्स ऑफ दिस 2 नॉर गेट्स. इथे एक नॉर गेट ड्रॉ केलं. ओके, आणि इन फ्रंट ऑफ दिस आणखी एक नॉर गेट ड्रॉ केलं तर काय होईल, तर ह्याचा कॉम्प्लिमेंट पुरात आपल्याला मिळेल. सो वी आर गेटिंग दिस फिगर. सो लुक इट हियर. सो दिस लास्ट 2 नॉर गेट कन्सिस्ट द फंक्शनिंग ऑफ व्हॉट, ऑर गेट. हे जे लास्टचे 2 नॉर गेट आहेत ते कशाचं फंक्शन करतात, तर ऑर गेट. सो लुक इट हियर, that is the XOR gate using NOR gate. So what should be the output here? Why? So output is obviously A XOR B. That means what? Y is equals to A complement into B plus A into B complement. We will prove this. हे आपण प्रूव्ह करू शकतो. पण
याच्यामध्ये आपल्याला काही गेट्स आता बाळांनो काय करायचे आहेत, कॅन्सल आउट करायचे आहेत. तर कुठले कुठले गेट कॅन्सल आउट करायचे आहेत बघा. सो लुक हियर, देयर इज ए इनपुट, अगेन there is a complement, is it clear? And in this AND gate one logic there is a another NOR gate. So इथं पुन्हा A complement चा पुन्हा काय होईल, A होईल. लक्षात येतं का? So I am getting here output of this NOR gate, we are getting here again A. So there is a need of this two NOR gate. या NOR gate ची गरज आहे का पुन्हा? बघा इथं इनपुट आपण A दिलंय, तर पुन्हा इथं आपल्याला A कॉम्प्लिमेंट भेटलं, पुन्हा हे A कॉम्प्लिमेंट ह्या नॉर गेटला दिलं, तर पुन्हा आपल्याला A भेटलं. सो या दोन गेटच्या ऐवजी मी डायरेक्टली ही लाईन इथं कनेक्ट करू शकतो. आय एम डायरेक्टली कनेक्ट दिस लाईन टू दिस नॉर गेट एक्सेप्ट युझिंग दिस टू नॉट गेट ऍज अ नॉर. काय म्हटलं मी, नीट लक्ष द्या. हे जे आपण इथं दोन नॉर गेट यूज केलेत बाळांनो, तर या दोन नॉर गेटचं आउटपुट काय असतं, इथं आपण A इनपुट प्रोव्हाइड केलंय. सो या फर्स्ट नॉर गेटच्या अक्रॉस A कॉम्प्लिमेंट मिळालं, पुन्हा इथं नॉर गेट यूज केले ऍज अ नॉट बघा. सो पुन्हा इथं A कॉम्प्लिमेंट दिला, पुन्हा आपल्याला आउटपुट भेटलं A. मग या दोन नॉर गेटचा काय यूज आहे का तिथं, नाही. हे आपण डायरेक्टली काय करू शकतो, कॅन्सल करू शकतो. आणि डायरेक्टली वी कॅन कनेक्ट दिस A विथ रिस्पेक्ट टू दिस नॉर गेट. नीट लक्ष द्या मी काय सांगतोय. हे जे आपण एक्सेसिव्ह दोन नॉर गेट यूज केले ते आपण डायरेक्टली काय करू शकतो, कॅन्सल करू शकतो डिझाईन मधून. ओके, कारण याचा मिनिंग काय आहे, इनपुटला A आहे, आउटपुटला Aच भेटते. सो दॅट मीन्स देर इज अ सिंगल लाईन. सो वी नॉट रिक्वायर्ड दिस टू नॉर गेट्स हियर. इज इट क्लिअर? सो हे डिझाईन मधून आपण काय करणार आहोत, डिलीट करणार आहोत. कारण याच्या इनपुटला A आहे, आउटपुटला आपल्याला Aच भेटते, त्यामुळं हे दोन्ही NOT gate using NOR we are going to delete it. Okay, now look at here, there is also same thing. We are providing here B, first NOR gate output we are getting here B complement, again this B complement provided to second NOR gate as a NOT. So again here we are getting B, so input la B detoy, and at the end of this two NOR gate we are getting again B. तो मी डायरेक्टली बी इथं कनेक्ट करू शकतो. पुन्हा ह्या दोन नॉर गेटचा काय यूज आहे काय लॉजिकल डायग्राम मध्ये, नाही. सो अगेन आय एम गोइंग टू कॅन्सल आउट दिस टू नॉर गेट्स. सो रिमेनिंग लॉजिकल डायग्राम, what I said, the remaining now logical diagram is XOR gate using NOR gate. सो बघा बाळांनो मी इथं काय करतोय आता, पुन्हा हे समजले सगळ्यांना. कारण मी आता हे जे नॉर गेट्स आहेत ते मी काय करतोय आता इथून डिलीट करतोय. हा पार्ट कळालाय सगळ्यांना? इट इज क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? हा पार्ट कळालाय मी काय केलं इथं? एव्हरीबडी, इट इज क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? येस. नाउ लुक इट हियर, आय एम गोइंग टू डिलीट दिस टू नॉर गेट्स जे आता एक्सेसिव्ह आहेत, ते मी इथून डिलीट करतोय. बघा नीट, इथून मी हे डिलीट केले, तर इथं मी डायरेक्टली इनपुट बी घेऊ शकतो. सो हे डायरेक्टली मी इनपुट बी ला कनेक्ट करू शकतो. ओके, हे ए ला कनेक्टेड आहेच. सो लुक हियर, आय कॅन कनेक्ट दिस डायरेक्टली बी. इथं सुद्धा जे नॉर गेट आहेत एक्सेसिव्ह ते सुद्धा मी इथून डिलीट केले, आणि ही डायरेक्टली लाईन मी इथं कनेक्ट केली. ओके, सो एक्सेसिव्ह जे नॉर गेट्स होते ते मी काय केले बाळांनो, डिलीट केले या फिगर मधून. अँड नाव आय एम गेटिंग द फायनल लॉजिकल डायग्राम फॉर XOR गेट युजिंग NOR गेट. तर बाळांनो ही फायनल लॉजिकल डायग्राम आहे जी आपल्याला XOR गेट साठी ड्रॉ करायची आहे युजिंग NOR गेट. इट इज क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? सो लुक हियर, at the output side what kind of equation we are getting. जसं आपण बुलियन इक्वेशन्स ने लास्ट लेक्चरला प्रूव्ह केलं, इथं पण प्रूव्ह करून बघूया. तर बघा इथं मी A दिलाय, म्हणजे ह्या नॉर गेटच्या अक्रॉस मला काय मिळेल, A कॉम्प्लिमेंट. हियर आय एम प्रोव्हाइडिंग B, सो दिस इज द नॉर गेट, सो आय एम गेटिंग हियर B कॉम्प्लिमेंट. इथं मला A कॉम्प्लिमेंट भेटला,
इथं मला बी कॉम्प्लिमेंट भेटला. व्हॉट शुड बी दी आउटपुट ऑफ दिस नॉर गेट. इथं काय आउटपुट असणार आहे बाळांनो, तर दिस आउटपुट इज ए इंटू बी कॉम्प्लिमेंट, सॉरी ए प्लस बी कॉम्प्लिमेंट कॉम्प्लिमेंट. या नॉर गेटचा आउटपुट काय असणार आहे, इनपुटची ऍडिशन आणि ओव्हरऑल कॉम्प्लिमेंट. सो वी आर गेटिंग हिअर ए प्लस बी कॉम्प्लिमेंट कॉम्प्लिमेंट. नीट लक्ष द्या बाळांनो मी काय सांगतोय. इथं इनपुट काय आहेत या नॉर गेटचे, ए कॉम्प्लिमेंट आणि बी आहे. Here this NOR get inputs are A complement and B. So what should be the output here? Y is equals to, so I can write directly equation A complement plus B overall complement. हे याचं आउटपुट झालं. आता हे आउटपुट जे आहेत ते कुठं प्रोव्हाइड केलेत आपण, या नॉर गेटला. ओके, सो व्हॉट शुड बी द आउटपुट ऑफ दिस नॉर गेट. लुक इट हियर. या नॉर गेटचा आउटपुट काय असेल, मी इथं एरोने इंडिकेट करतो. दिस आउटपुट ऑफ द नॉर गेट ऍडिशन ऑफ दिस टू इनपुट्स, या दोन्ही इनपुटचे ऍडिशन करायचे आहे आणि ओव्हरऑल कॉम्प्लिमेंट घ्यायचं. सो व्हॉट शुड बी द इक्वेशन. लुक इट हियर. सो ए प्लस बी कॉम्प्लिमेंट कॉम्प्लिमेंट प्लस हे इक्वेशन ए कॉम्प्लिमेंट प्लस बी ओव्हरऑल कॉम्प्लिमेंट. पुन्हा याचा काय येणार आहे, ओव्हरऑल कॉम्प्लिमेंट येणार. नीट लक्ष द्या, पुन्हा याचा काय येईल, ओव्हरऑल कॉम्प्लिमेंट. ओके, सो दॅट इज द आउटपुट इक्वेशन अक्रॉस दिस नॉर गेट. पुन्हा त्याच्या पुढं नॉर गेट आहे ऍज अ नॉट. मग पुन्हा हा नॉट गेट आहे म्हणजे ह्या इक्वेशनचा पुन्हा काय होईल, कॉम्प्लिमेंट होईल. अँड व्हॉट शुड बी गेटिंग द फायनल आउटपुट इक्वेशन. लुक इट हियर. आपल्याला फायनल आउटपुट इक्वेशन काय भेटणार आहे, मी इथं लिहितो. सो y is equals to we are getting a plus b complement overall complement plus a complement plus b overall complement, ह्याचा कॉम्प्लिमेंट पुन्हा त्याचा कॉम्प्लिमेंट, डबल कॉम्प्लिमेंट. सो दॅट इज द फायनल बुलियन इक्वेशन अक्रॉस द लास्ट नॉर गेट. लुक इट हियर. y is equals to a plus b complement bracket complement plus a complement plus b bracket complement. ओके, आणि पुन्हा त्याच्यावर किती कॉम्प्लिमेंट्स आहेत, दोन कॉम्प्लिमेंट्स आहेत. सो दिस कॉम्प्लिमेंट्स आर कॅन्सल विथ इच अदर. हे दोन्ही कॉम्प्लिमेंट्स काय होतील बाळांनो, एकमेकाशी कॅन्सल होतील. ओके, आता हे मी बुलियन इक्वेशनने प्रूव्ह करून दाखवतो. व्हॉट शुड बी द आउटपुट. आपल्याला आउटपुट काय पाहिजे याच्या अक्रॉस, y is equals to a complement into b plus a into b complement. हे आपल्याला आउटपुट पाहिजे, तरच आपण म्हणू शकतो हे काय जे डिझाईन मी इथं ड्रॉ केले, दिस इज फॉर XOR गेट. ओके, युझिंग नॉर गेट. हे लक्षात आलं. मला आउटपुट काय पाहिजे आहे, y is equals to a complement into b plus a into b complement. पण मला इथं काय मिळालं, a plus b complement ओव्हरऑल कॉम्प्लिमेंट प्लस a complement plus b ओव्हरऑल कॉम्प्लिमेंट, आणि पुन्हा त्याचे दोन ओव्हरऑल कॉम्प्लिमेंट्स इथं भेटलेले आहेत आपले. ओके, आणि हे इक्वेशन आणि हे इक्वेशन हे दोन्ही सेम आहेत, हे मला इथं प्रूव्ह करायचं युझिंग बुलियन अल्जेब्रा. अँड देन वी कॅन से यस दिस इज द लॉजिकल डायग्राम फॉर XOR गेट युझिंग द नॉर गेट. त्याच वेळी बाळांनो आपण म्हणू शकतो ही जी मी इथं डायग्राम ड्रॉ केली आहे ही लॉजिकल डायग्राम असणार आहे. कशासाठी, तर XOR गेट साठी युझिंग नॉर गेट. ओके, आता आपण ते बुलियन इक्वेशन प्रूव्ह करून बघूया. हे जे बुलियन इक्वेशन आले आउटपुटला, हे बुलियन इक्वेशन आपल्याला काय करायचं आहे, प्रूव्ह करायचं आहे. आणि त्याचं आउटपुट काय आलं पाहिजे, म्हणजे इज इक्वल्स टू काय आलं पाहिजे, a कॉम्प्लिमेंट इंटू b प्लस a इंटू b कॉम्प्लिमेंट. येते काय बघूया आपण. हे समजलंय, कारण मी आता हे रफ करणार आहे, इरेज करणार आहे. हे समजलंय, इट इज क्लिअर टू ऑल ऑफ यू. दिस इज क्लिअर. So this is the logical diagram for XOR gate using NOR gate. Okay, now we are going to prove this output equation. Look at here. आता आपण हे आउटपुट इक्वेशन जे आलंय ते प्रूव्ह करणार आहोत. इथं काय आउटपुट इक्वेशन आलंय, इथं लिहिलंय बघा मी आउटपुट इक्वेशन. y is equals to, what is the y is equals to a plus b complement bracket complement plus a complement plus b bracket complement, आणि पुन्हा त्याच्यावर किती कॉम्प्लिमेंट्स आहेत, दोन कॉम्प्लिमेंट्स आहेत, टू ओव्हरऑल कॉम्प्लिमेंट्स आर देयर. ओके, नाउ as per complement law we know that
there are two complements, so these two complements are cancel with each other. हे दोन्ही कॉम्प्लिमेंट्स काय होतील, एकमेकाला काय करतील, कॅन्सल आउट करतील. तर नीट बघा. सो ऍज पर कॉम्प्लिमेंट लॉ वी कॅन राईट दिस इक्वेशन नाव. हे दोन्ही कॉम्प्लिमेंट जे आहेत ते कॅन्सल झाले. सो फायनल इक्वेशन काय मिळेल आपल्याला बघा, ए प्लस बी कॉम्प्लिमेंटचा कॉम्प्लिमेंट प्लस A complement plus B overall complement. So we are getting this equation. आपल्याला काय मिळालं, हे इक्वेशन मिळालं. Is it clear? We are getting this equation. Now here for this bracket and for this bracket, can we apply what I said? For these two brackets, can we apply De Morgan's theorem? इथं आपण De Morgan's theorem अप्लाय करू शकतो का बघा. कुठली De Morgan's theorem अप्लाय करणार, फर्स्ट और सेकंड, टेल मी. कुठली डी मॉर्गन्स थ्योरम आपण अप्लाय करू शकतो फॉर दिस टू ब्रॅकेट्स, फर्स्ट और सेकंड, टेल मी फास्ट. सो देयर इज ए प्लस बी कॉम्प्लिमेंट. सो व्हिच थ्योरम वी शुड अप्लाय हियर, फर्स्ट और सेकंड? सो डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम इज देयर. वेरी गुड प्रतीक्षा. फर्स्ट थ्योरम, व्हाट इज फर्स्ट थ्योरम? स्टेट दैट the first theorem state that the sum of the complement of sum is equals to what? The product of complement. काय म्हणलं मी, फर्स्ट थेरम काय सांगते डी मॉर्गनची, the complement of sum is equals to the product of complement. So इथं आपण फर्स्ट थेरम, फर्स्ट लॉ म्हणूया आपण डी मॉर्गन्स. डी मॉर्गनचा इथं मी फर्स्ट लॉ अप्लाय करतोय. काय आहे तो फर्स्ट लॉ? A plus B complement is equals to what is there? A into B individual complements. So that is the De Morgan's first theorem. Is it clear? So we should apply here this theorem. So look at here, there is a B complement and A complement. We can put this parameter as it is. हे लक्षात घ्या. इथं B complement आणि या सेकंड ब्रॅकेट मध्ये A complement आहे. ओके, तुम्ही इथं कन्सिडरेशन सुद्धा करू शकता. A complement means X आणि B complement means Y. असंही करू शकता, किंवा B इज इक्वल टू Y किंवा A इज इक्वल टू X कन्सिडरेशन करू शकता. पण कन्सिडरेशन केलं की पुन्हा कन्फ्युजन होतं. आपण डायरेक्टली लिहूयाचं तर फक्त आपल्याला लॉ माहिती आहे. काय लॉ आहे? A प्लस बी ओव्हरऑल कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू व्हॉट? A कॉम्प्लिमेंट टू B कॉम्प्लिमेंट. सो दॅट इज ऍक्च्युअल लॉ ऑफ डी मॉर्गन्स फर्स्ट थेरम. ओके, तो इथं आपल्याला अप्लाय करायचा आहे विथ इट्स पॅरामीटर्स. व्हॉट आय सेड, जे काय त्यामध्ये पॅरामीटर्स असतील त्या पॅरामीटर्स बरोबरच तो आपल्याला लॉ काय करायचा आहे, अप्लाय करायचा आहे. हे लक्षात ठेवा. आता इथं मी लॉ अप्लाय केला तर मला काय भेटेल बघा, ए कॉम्प्लिमेंट इंटू बी कॉम्प्लिमेंट कॉम्प्लिमेंट. आता इथे मी डबल कॉम्प्लिमेंट का लिहिलं, कारण बी ला ऑलरेडी कॉम्प्लिमेंट होतं. ओके, बी ला ऑलरेडी कॉम्प्लिमेंट होता. दॅट्स व्हाय आय शुड राईट हियर डबल कॉम्प्लिमेंट. रिमेंबर दॅट. ओके, सो व्हॉट इज द आन्सर हियर फॉर दिस ब्रॅकेट युजिंग फर्स्ट थेरम ऑफ डी मॉर्गन्स? A complement into B double complement plus, again we are going to apply here De Morgan's. So look at here, A complement complement. Why should I write here double complement? इथं मी डबल कॉम्प्लिमेंट का लिहिलेले आहेत, कारण इथं A complement ऑलरेडी आहे. ओके, and that's why I have written here double complement of A plus, sorry, into B complement. So that is the equation after applying first theorem of De Morgan or first law of De Morgan. This is clear to all of you? इथपर्यंत समजले सगळ्यांना? इथपर्यंत समजले? Okay, now we are going to apply here complement law. जसा इथं आपण complement law अप्लाय केला. ओके, इथं पण complement law अप्लाय केला आपण. डबल कॉम्प्लिमेंट असेल तर काय मिळतं आपल्याला? कुठला लॉ अप्लाय केला? A कॉम्प्लिमेंट कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू व्हॉट? A. हा लॉ आपल्याला इथं सुद्धा अप्लाय करायचा आहे, कॉम्प्लिमेंट लॉ. A डबल कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू व्हॉट? A. सो बघा इथं B डबल कॉम्प्लिमेंट आहे, तो इथं B सुद्धा आहे. B डबल कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू काय येणार आहे? B येणार आहे. सो लुक हियर, एक्सेप्ट दिस B डबल कॉम्प्लिमेंट वी कॅन राइट B, and except this A double complement we can write here A. So here in this equation A complement into B, for this B double complement we can write here B as per complement law, plus here A double complement. So again we can use here complement law. A double complement is equals to what? A into B complement. And look at here, that is the Boolean equation for XOR gate. ते आपण इक्वेशन बघितलं होतं
हे कुणाचं बुलियन इक्वेशन आहे बाळांनो, तर XOR गेटचं बुलियन इक्वेशन आहे. हेन्स इट इज प्रूव्ड. Whatever logical diagram we drawn here, so that diagram is for what? XOR gate using the NOR gate. कसं प्रूव्ह केलं आपण? Using this Boolean algebra. We are getting the output of this logical diagram, this equation. जे आपण XOR गेट साठी आता लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ केली होती युजिंग नॉर, त्यासाठी आउटपुट साठी आपल्याला हे इक्वेशन मिळालं होतं. आणि ह्या इक्वेशन मध्ये आपण बुलियन अल्जेब्रा यूज करून at the final, at the end, we are getting the same equation of the XOR gate, and that is the simplified equation of what? XOR gate. Is it clear to all of you? That means what? A XOR B we can say. हे म्हणजेच काय बाळांनो? A XOR काय आहे? B आहे. A complement into B plus A into B complement. So all of you understood the XOR gate using NOR with Boolean algebra proof, Boolean equation proof. It is clear to all of you? Any doubt is here? Tell me fast. Any doubt is here? Shall we move to next point? No doubt. Very good, Sakshi. Okay, so now we are moving towards the next point. Second universal gate, that is NAND gate, and using this NAND gate we can design the different logical diagrams. So हे ऑलरेडी तुमच्या बुक मध्ये आहे बाळांनो. फक्त मी इथं फास्ट घेणार आहे कारण मी लॉजिक तुम्हाला नॉरचं सांगितलंय. सेमच लॉजिक राहतं NAND साठी, फक्त थोडेसे कन्सेप्ट चेंज होतात. थोडेसे म्हणजेच काय, त्याच पद्धतीने आपल्याला डायग्राम्स ड्रॉ करायचे आहेत. फक्त नॉर मध्ये A प्लस बी होतं, ओव्हरऑल कॉम्प्लिमेंट होता, आणि इथं काय असतं A इंटू बी ओव्हरऑल कॉम्प्लिमेंट असतं. एवढं फक्त लक्षात ठेवा. सो सेकंड युनिव्हर्सल गेट, दॅट इज NAND gate, and using this NAND gate we design the different gates, and that's why this gate is called as the universal gate. म्हणूनच या गेटचं नाव काय आहे? युनिव्हर्सल गेट आहे. हे लक्षात ठेवा. कारण या गेटचा यूज करून सुद्धा लाईक अ नॉर वी कॅन डिझाइन द डिफरंट लॉजिकल गेट्स. इज इट क्लिअर? जसं आपण नॉर गेटचा यूज करून आता बघितलं बाळांनो की आपण डिफरंट गेट्स कसे डिझाइन करू शकतो. सो सिमिलरली इथं NAND गेटचा यूज करून सुद्धा आपण डिफरंट युनिव्हर्सल गेट डिझाइन करू शकतो. इज इट क्लिअर? सो लुक एट हियर. सो फर्स्ट गेट वी आर गोइंग टू डिझाइन हियर NOT गेट युजिंग NAND. पहिलं गेट कुठलं डिझाइन करणार आहोत आपण? NOT गेट युजिंग NAND गेट. हे लक्षात ठेवा. आपण लास्ट लेक्चरला आणि ह्या लेक्चरच्या स्टार्टिंगला जे गेट्स डिझाइन केले ते युजिंग काय होते बाळांनो? नॉर होते. पण आता इथं जे आपण गेट्स डिझाइन करणार आहोत ते युजिंग काय आहेत? NAND गेट आहेत. हे लक्षात घ्या. आणि NAND गेटचं फंक्शनिंग तुम्हाला माहित पाहिजे. NAND गेटचा सिम्बॉल कसा असतो? तर इथं आपण AND गेट ड्रॉ करतो आणि इन फ्रंट ऑफ दिस AND गेट वी कॅन ड्रॉ देअर बबल. हे लक्षात घ्या. आणि इनपुट जर A and B प्रोव्हाइड केले तर आउटपुट आपल्याला काय भेटतं? A into B कॉम्प्लिमेंट भेटतं अक्रॉस दी NAND गेट. ओके, सो अक्रॉस दिस NAND गेट वी आर गेटिंग A and B as an input, and what should be the output? A into B complement. Okay, so now we are going to design the NOT gate using NAND. So we already know about the NOT gate functioning. NOT gate चं फंक्शनिंग काय असतं? जर इनपुट A दिलं तर आउटपुट काय यायला पाहिजे? X A कॉम्प्लिमेंट यायला पाहिजे. इफ वी आर प्रोव्हाइडिंग इनपुट X, then what should be the output? X कॉम्प्लिमेंट. सो हेच युजिंग NAND आपण प्रूव्ह करू शकतो का? हे लॉजिक जे नॉट गेटचं लॉजिक आहे, इनपुट X दिलं तर आउटपुट काय भेटतं? X कॉम्प्लिमेंट भेटतं. हेच लॉजिक आपल्याला युजिंग NAND प्रूव्ह करता येईल का? येस, ऑब्विसली. जसं आपण नॉर साठी प्रूव्ह केलं होतं, दोन्ही टर्मिनल शॉर्ट केले होते. सिमिलरली इथं आपल्याला दोन्ही टर्मिनल्स काय करायचे? शॉर्ट करायचे. ओके, ऑफ NAND गेट. आता बघा मी इथं NAND गेट ड्रॉ करतो. तर या NAND गेटचे जर मी दोन्ही टर्मिनल्स बाळून शॉर्ट केले म्हणजेच काय, A आणि B चं जे टर्मिनल आहे A and B हे दोन्ही मी शॉर्ट केले म्हणजे these two terminals are connected with each other, and here we are going to provide this single input as a X. इथं आपण सिंगल इनपुट प्रोव्हाइड करणार as a X. So that means here इथं आपण काय म्हणू शकतो? Here X is equals to A is equals to B.
x is equals to a is equals to b because the same input we are providing to this two a and b. x हे सिंगल इनपुट आहे आणि ते सिंगल इनपुट मिळवण्यासाठी आपण काय केलं, ए आणि बी दोन्ही काय केले, शॉर्ट केले. आणि हे दोन्ही सिंगल इनपुट्स आपण कुठे प्रोव्हाइड करतोय, so this to this NAND gate. Okay, now what should be the output of this NAND gate? We know that a into b overall complement. NAND gate चा आउटपुट काय असतं, a into b overall complement. So look at here. So y is equals to Boolean equation is a into b overall complement. We can put this x value here. So what we are getting, what we can consider here, x is equals to a is equals to b. So I can put here x value, x into x overall complement. So what is the x into x as per AND law? AND law चा जर यूज केला तर आपल्याला माहिती आहे a into a काय असतं, a असतं. Is it clear to all of you? A into a is equals to a. Very good, Sakshi. That means x into x. Answer is x. So we are getting the x complement. So what should be the output of this gate? That is x complement. So I can write here y is equals to x complement. So हा जो part होता, that is the Boolean equation part, and that is the proof. Whatever we can draw here, that is this gate is for what? The NOT gate logic. जे काय आपण इथं ड्रॉ केलं using NAND, ते लॉजिक कशाचं आहे, नॉट गेटचं आहे. हे या बुलियन इक्वेशन वरून आपल्याला समजतं किंवा या प्रूफ वरून आपल्याला समजतं. y is equals to what? X complement. Is it clear? So whenever we can provide here input x, we are getting output x complement. So that is the logical diagram for NOT gate using NAND gate. लक्षात येतं ही लॉजिकल डायग्राम आहे बाळांनो नॉट गेट साठी युजिंग NAND gate. It is clear to all of you? All of you understood this concept? Shall we move to next point? Please tell me fast. Shall we move to next point? Is it clear to all of you? NOT gate using NAND? Okay, very good. Now next gate that is B. We can draw here first AND gate because it is very easy. Okay, now we are going to design AND gate using NAND gate. आता बघा AND gate ड्रॉ करायचा असेल तर आपल्याला आउटपुट काय पाहिजे, AND गेटचा आउटपुट काय असतं बाळांनो, AND गेटचा आउटपुट असतं y is equals to simply a into b if we are providing their input parameters a and b. लक्षात येतं का, AND गेटचा आउटपुट काय असतं, सिंपल y is equals to a into b. सो हे डिझाइन पाहिजे आपल्याला युजिंग खरं काय पाहिजे, NAND गेट. हे सेम लॉजिक आपण इथे डिझाइन करणार आहोत युजिंग NAND गेट. लुक एट हियर हाउ. So first we can draw here first NAND gate. इथं आपण पहिल्यांदा first NAND gate ड्रॉ करणार आहोत and there are two inputs again. The two inputs are a and b. इथं दोन इनपुट्स पॅरामीटर घेतलेत मी a and b, हे लक्षात घ्या. What should be the output of this first NAND gate? The output is obviously a into b overall complement. आता इथं कॉम्प्लिमेंट आहे, हा रिमूव्ह करायचा आहे. ओके, या NAND गेटचा आउटपुट काय आहे, a into b कॉम्प्लिमेंट आहे. तो जो हा कॉम्प्लिमेंट आहे तो मला बाळांनो काय करायचा आहे, रिमूव्ह करायचा आहे. And that's why I can draw here the NOT gate using NAND. What I said? That's why I can draw here the NOT gate using NAND. Is it clear to all of you? So here we can draw the another NAND gate and it is the functioning which shows the functioning of what, the NOT gate. इथं आपण आणखी एक NAND gate बाळांनो ड्रॉ करणार जो काय करतोय तर फंक्शनिंग कुणासारखं करतोय, NOT gate सारखं. So that is the second NAND gate. Look at here. So what should be the output of this second NAND gate? Y is equals to a into b complement. That means we are getting y is equals to a into b. डबल कॉम्प्लिमेंट आहे. सो इथं कॉम्प्लिमेंट लॉ जर यूज केला आपण तर आपल्याला आउटपुट काय भेटेल, a into b भेटेल. So that is the output. Here we can use complement law. What is the complement law? A double complement is equals to what, a. And here there is a into b double complement. That means we are getting y is equals to a into b, and that is the equation of AND gate. And that's why we can say whatever logic here we have drawn,
हे काय जे आपण लॉजिक इथं ड्रॉ केले बाळांनो, हे लॉजिक कोणासाठी आहे? अँड गेट साठी आहे, युजिंग नॅन्ड गेट. इज इट क्लिअर? दिस लॉजिक इज फॉर अँड गेट using NAND gate, and for that purpose we can use here two NAND gates, and what should be the output here? Y is equals to A into B. So these two NAND gates, using this logic, it perform like as a AND gate. Okay, हे कसे परफॉर्म करतात? तर AND gate सारखे परफॉर्म करतात. Is it clear? All of you understood this part? AND gate using NAND. It is clear to all of you? It is clear? Yes, very good. Now we are moving to next point. We are moving to next point, that is OR gate using NAND gate. आता आपण नेक्स्ट बघणार आहोत OR gate using NAND. सो पहिल्यांदा आपल्याला OR गेटचं फंक्शनिंग माहित पाहिजे. OR गेट म्हणजे काय असतं? We should provide there two inputs A and B to OR gate, and what should be the output there? Output should be equals to A plus B. आउटपुट काय पाहिजे आपल्याला? A plus B पाहिजे. Y is equals to काय पाहिजे? A plus B पाहिजे. So हे लॉजिक आपल्याला इथं डिझाइन करायचं आहे युजिंग NAND, and that is the logic for what? OR gate. Is it clear? हे लॉजिक आपण डिझाइन केलं Y is equals to A plus B. तेच लॉजिक कशासाठी असणार आहे? OR गेट साठी. पण हे कशाचा यूज करून करायचं आहे? युनिव्हर्सल गेटचा यूज करून. आणि इथं कुठलं युनिव्हर्सल यूज करायचं आहे गेट? नाव NAND गेट. So look at here how we can design this logic. So again we should draw here two NOT gates as a NAND. NAND गेटचा यूज करून आपल्याला इथं दोन पहिल्यांदा NOT गेट्स ड्रॉ करायचे आहेत युजिंग NAND. तर हा A साठी असेल आणि सेकंड मी इथं ड्रॉ करतो B साठी. नीट लक्ष द्या. दिस इज फॉर सेकंड NAND gate is for the B. So this is first one and this is second one. What should be the output of this first NAND gate? या पहिल्या NAND गेटचा आउटपुट काय असेल? ज्यावेळी मी A इनपुट प्रोव्हाइड करते बाळांनो, I am getting here A complement. Remember that. Okay. And when I am providing here B as an input, what should be the output? Output should be equals to B complement. Output काय येणार आहे बाळांनो? B complement येणार आहे. Okay. So that is the second NAND gate output B complement. Now we are combine these two NAND gate outputs by third NAND gate. आता हे जे दोन NAND गेटचे आउटपुट्स आलेत A कॉम्प्लिमेंट आणि B कॉम्प्लिमेंट, हे बाळांनो दोन्ही आपण कंबाईन करणार आहोत तिसरं NAND गेट यूज करून. नीट लक्ष द्या. तिसरं NANड गेट यूज करून हे दोन्ही मी कंबाईन करणार आहे इथं. तर मला इथं काय आउटपुट भेटेल? तर आउटपुट शुड बी इक्वल्स टू, आता बघा A कॉम्प्लिमेंट आणि B कॉम्प्लिमेंट दिले मी ऍज अ इनपुट. सपोज देर इज अ एक्स अँड वाय, इथं एक्स आणि झेड कन्सिडर करूया जसं आपण कन्सिडर केलं होतं नॉरच्या ठिकाणी. तर इथं आउटपुट काय असेल? y इज इक्वल्स टू x इंटू झेड ओव्हरऑल कॉम्प्लिमेंट. ओके. अँड हियर what I said here, x is equals to what? A complement and z is equals to what? B complement. हे लक्षात घ्या. x is equals to what? A complement and z is equals to what? B complement. So look at here. If I am saying y is equals to x into z complement, then we should apply here second law of De Morgan's. इथं आपण सेकंड लॉ यूज करू शकतो डी मॉर्गनचा. काय आहे सेकंड लॉ डी मॉर्गनचा? तर A इंटू बी ओव्हरऑल कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू व्हॉट? डी A प्लस बी इंडिव्हिज्युअल कॉम्प्लिमेंट. डी मॉर्गनचा सेकंड लॉ काय सांगतो आपल्याला? A इंटू बी ओव्हरऑल कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू व्हॉट? A कॉम्प्लिमेंट प्लस B कॉम्प्लिमेंट. सो दॅट इज द सेकंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन. सो मी इथं अप्लाय करणार. इथं अप्लाय केल्यानंतर मला काय भेटेल आउटपुट? y is equals to x complement plus z complement. काय मिळालं आपल्याला आउटपुट? x complement plus z complement. But here x is what? A complement and z is what? B complement. त्या व्हॅल्यू मी पुट करतो. So look at here. What should be the equation? So A complement is there plus B complement. इथं मी काय केलं बाळांनो बघा नीट. x च्या जागी A complement पुट केलं, Z च्या जागी B कॉम्प्लिमेंट पुट केलं. सो ऑलरेडी इथे बिकॉज ऑफ डी मॉर्गन्स थेरम
we are getting their x complement plus z complement. Remember that. So already तिथं कॉम्प्लिमेंट आहे आणि x म्हणजे काय कन्सिडर केलंय आपण a कॉम्प्लिमेंट आणि z म्हणजे काय कन्सिडर केलंय b कॉम्प्लिमेंट कन्सिडर केलंय. ओके, सो त्या व्हॅल्यू इथं पुट केल्या a कॉम्प्लिमेंट कॉम्प्लिमेंट प्लस b कॉम्प्लिमेंट कॉम्प्लिमेंट. And what should be the output? Output is equals to, using complement law, y is equals to a plus b, and that is the output of what? OR gate. And that's why we can say here, whatever logic diagram we drawn here, this logical diagram consists the OR gate logic. लक्षात जी काय इथं आपण 3 NAND गेटची डायग्राम ड्रॉ केली आहे ही काय कन्सिस्ट करते तर लॉजिकल डायग्राम ऑफ OR gate, because its output should be equals to what? A plus b as per Boolean algebra proof. ओके, जे आपण बुलियन अल्जेब्राचं प्रूफ इथं दिलंय त्या पद्धतीनं त्याप्रमाणे याचं जे आउटपुट भेटतं या लॉजिकल डायग्रामचं ते आउटपुट काय असतं बाळांनो? y is equals to a plus b. So output is here, y is equals to a plus b, and this is the output of what? The output of OR gate. It is clear to all of you? OR gate using NAND. सगळ्यांना समजलाय OR gate using NAND? Shall we move to next point? बाळांनो याच्यामध्ये काय डाऊट आहे पटकन सांगा. Any doubt is here? Any doubt is here? No doubt. Okay. So now we are moving to next point. That is now NOR gate using NAND. आता आपल्याला काय डिझाइन करायचं बाळांनो? NOR gate using NAND. आता NOR गेटचं फंक्शनिंग काय असतं तर OR गेटच्या समोर आपण इथं बबल ड्रॉ करतोय. नीट लक्ष द्या किती सोपं आहे बघा. OR गेटच्या समोर आपण इथं बबल ड्रॉ केला की तो काय होतो NOR गेट होतो आणि त्याचा आउटपुट काय असतं A into B कॉम्प्लिमेंट असतं. बरोबर आहे ना? A into B कॉम्प्लिमेंट असतं. सो आता इथे आपलं आउटपुट काय भेटलं A प्लस बी या लॉजिक साठी. इज इट क्लिअर? म्हणजेच जर मला A प्लस बी चा कॉम्प्लिमेंट हवा असेल तर मी ह्याच्या पुढे पुन्हा एक काय करतोय नॉट गेट ऍज अ NAND कनेक्ट करतोय. So then I am getting the output like a NOR gate. बघा इथं मला आउटपुट काय भेटलंय A प्लस बी भेटलंय. सो याच्या पुढं जर मी नीट लक्ष द्या याच्या पुढे इथं जे आउटपुट मला भेटते ते काय भेटते A प्लस बी आहे. सो दॅट इज द आउटपुट ऑफ व्हॉट OR गेट. सो ही जी लॉजिकल डायग्राम आहे ही कशासाठी आहे युझिंग NAND OR. ही डॉटेड पार्ट मध्ये मी इथं ड्रॉ केली आहे ही कशासाठी आहे OR गेट साठी लॉजिकल डायग्राम आहे. सो याच्या पुढे जर मी आणखी एक NAND ऍज अ नॉट ड्रॉ केला तर मला आउटपुट भेटेल लाईक अ NOR. सो वी शुड गेटिंग हियर आउटपुट लाईक अ NOR बिकॉज वी आर कनेक्टिंग हियर दी NANड गेट ऍज अ नॉट गेट. ओके, सो हा नॉट आहे. सो इथं A प्लस बी आहे. सो व्हॉट शुड बी द आउटपुट हियर y इज इक्वल्स टू A प्लस बी कॉम्प्लिमेंट. सो इथं आपल्याला आउटपुट काय भेटेल y इज इक्वल्स टू A प्लस बी कॉम्प्लिमेंट. आणि इथं इक्वेशन मध्ये फक्त A प्लस बी चा का होईल कॉम्प्लिमेंट होईल. का होईल कारण इथं आपण काय यूज केलंय नॉट गेट यूज केलंय हे लक्षात घ्या. बिकॉज वी आर कनेक्टिंग हियर नॉट गेट दिस इक्वेशन बिकम्स A प्लस बी कॉम्प्लिमेंट. Okay, so y is equals to we are getting output A plus B complement. All of you understood this part? फक्त काय केलं आपण जे OR गेटचं डिझाइन होतं त्याच्या पुढं एक नॉट गेट कनेक्ट केला ऍज अ NAND झाला तो NOR गेट. कारण NOR गेटचं आउटपुट काय असतं y is equals to A plus B complement असतं. सो इथं OR गेट साठी आपण ऑलरेडी आउटपुट फाइंड आउट केलंय A plus B. फक्त त्याच्या पुढं नॉट ऍज अ NAND यूज केला और युझिंग NAND यूज केला नॉट आणि आपल्याला आउटपुट भेटलं y is equals to what A plus B complement. Other Boolean equation is same, other part is same. Is it clear? Simply we should draw there another NOT gate using NAND. That's it. And then we are getting output y is equals to what A plus B complement. All of you understood this part? NOR gate using NAND. NOR gate using NAND. It is clear to all of you? Shall we move to next point? All of you understood? Yes. Okay. So now next one, the XOR gate. Next one, the XOR gate using NAND gate. आता जसं आपण NOR गेटच्या लॉजिक मध्ये बाळानो
जसं आपण नॉर गेटच्या लॉजिक मध्ये एक्सऑर गेट साठी बेसिक डायग्राम यूज केली होती, सो सेम बेसिक डायग्राम आपल्याला इथे यूज करायची आहे आणि त्या बेसिक डायग्रामचा यूज करून आपण लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ करणार आहोत एक्सऑर गेट साठी युजिंग नॅन्ड. तर त्या बेसिक डायग्राम मध्ये दोन नॉट गेट असतात, दोन नॅन्ड गेट असतात आणि बी पेशन्स. सो look at here, the XOR gate using NAND. So first we understand the logical diagram of XOR gate. Basic logical diagram here आहे. Okay, so in that basic logical diagram there is a two NOT gates, two AND gates and one OR gate. So for this 5 gates we should design here the NAND gate logic. इथं जे 5 gates आहेत त्या गेट साठी आपल्याला काय ड्रॉ करायचं, इथं NAND गेटचं लॉजिक ड्रॉ करायचं. ओके, ही जी बेसिक लॉजिकल डायग्राम मी इथं भावानं ड्रॉ केली आहे, तो सेम लॉजिकल डायग्राम युजिंग नॅन्ड गेट आपल्याला ड्रॉ करायचं. तर आपल्याला आतापर्यंत माहिती आहे की नॉट गेट आपण कसा ड्रॉ करतो युजिंग नॅन्ड. वी शुड नो हाऊ टू ड्रॉ अँड गेट युजिंग नॅन्ड. वी शुड नो हाऊ टू ड्रॉ ऑर गेट युजिंग नॅन्ड. सो या ऑर गेटच्या जागी नॅन्ड गेटचं लॉजिक ड्रॉ करायचं आहे. या दोन अँड गेटच्या जागी अँड गेटचं युजिंग नॅन्ड लॉजिक ड्रॉ करायचं आहे. या दोन नॉट गेटच्या जागी नॅन्ड गेटचं नॉट गेटचं लॉजिक आपल्याला इथं ड्रॉ करायचं. लक्षात येतो? सो लुक इट हियर. सो दिस इज द बेसिक फिगर अँड युजिंग दिस बेसिक फिगर we are going to design here logical diagram for XOR gate using NAND gate. Look at here how. So again, like these two vertical inputs, we can take here two vertical inputs for A and B parameter. इथं मी दोन वर्टिकल इनपुट्स घेतले ए आणि बी साठी. इथं नॉट गेट आहे, तो या नॉट गेटच्या ऐवजी आपल्याला काय करायचं आहे, तर नॅन्ड गेटचं लॉजिक ड्रॉ करायचं आहे. सो लुक इट हियर, आय एम गोइंग टू ड्रॉ हियर द लॉजिक ऑफ नॉट गेट युजिंग नॅन्ड. नीट लक्ष द्या बाळांनो, मी काय करतो इथं, तर इथं मी नॉटचं लॉजिक ड्रॉ केलं, तो इथं मी इनपुट ए दिला असेल तर मला इथं आउटपुट काय भेटेल, ए कॉम्प्लिमेंट. then this B is directly connected to this AND gate आणि ह्या AND गेट साठी आपल्याला पुन्हा NAND चं लॉजिक ड्रॉ करायचं आहे. सो ते लॉजिक कसं आहे बघा, तर इथं मी NAND चं लॉजिक AND चं लॉजिक ड्रॉ करण्यासाठी युजिंग NAND दोन NAND गेट्स ड्रॉ करायचे आपल्याला इथे. टू NAND गेट्स वी आर गोइंग टू ड्रॉ हियर. So look at here. So this dotted box it shows the AND gate. हे लक्षात घ्या, हा जो डॉटेड बॉक्स मी इथं ड्रॉ केलाय तो काय शो करतो, AND गेट 1. हा नॉट गेट 1 आहे युजिंग AND. सो ही फिगर झाली. आता ही ड्रॉ करायची. आता ही ड्रॉ करण्यासाठी सेम कन्सेप्ट, पहिल्यांदा बी चा कॉम्प्लिमेंट घ्यायचा आपल्याला इथं. सो लुक एट हियर, वी कॅन ड्रॉ हियर बी कॉम्प्लिमेंट युजिंग नॅन्ड लॉजिक. म्हणजे इथं नॉट गेट 2 यूज करायचं आपल्याला युजिंग नॅन्ड. ओके, सो इथं बी इनपुट दिलं तर मला इथं काय भेटेल, बी कॉम्प्लिमेंट. सो अगेन वी आर गोइंग टू कनेक्ट हियर टू सेकंड अँड गेट युजिंग नॅन्ड. इथं आपल्याला सेकंड अँड गेट कनेक्ट करायचं आहे युजिंग नॅन्ड. So this is AND logic using NAND. दोन NAND गेट्स आपल्याला इथं ड्रॉ करायचे आहेत. नीट लक्ष द्या बाळांनो. सो लुक हियर, सो दिस इज सेकंड AND गेट. हा जो डॉटेड पार्ट मी इथं ड्रॉ करतोय हे म्हणजे काय आहे बाळांनो, सेकंड AND गेट आहे. हे लक्षात घ्या, AND गेट 2 युजिंग NAND. हे लक्षात घ्या. सो हे पण लॉजिक झालं. आता लास्ट लॉजिक आहे ऑर साठी. ऑर साठी आपल्याला काय करायचं आहे, युजिंग नॅन्ड लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ करायचे आहे. लुक इट हियर हाऊ. हे आता मी इरेज करतो आणि इथं ऑर साठीचं जे आपण लॉजिक यूज केलं होतं ते लॉजिक मी इथं ड्रॉ करतोय आता. तर पहिल्यांदा आपण तिथं दोन नॅन्ड गेट कनेक्ट केले होते कॉम्प्लिमेंट साठी ऍज अ नॉट. तो इथं सुद्धा मी दोन नॅन्ड गेट कनेक्ट करतोय for complement purpose.
सो हे दोन नॅन्ड गेट यूज केले आणि पुन्हा या दोन नॅन्ड गेटला आपण काय कनेक्ट केलं होतं ऑर गेटच्या लॉजिक मध्ये वी कॅन कनेक्ट हियर अनदर नॅन्ड गेट. सो लुक हियर वी शुड कनेक्ट हियर अनदर नॅन्ड गेट. So that is the output y. Here we are getting output y, and this logic in dotted box is called the OR gate logic. हे जे आपण इथं नॅन्ड गेट्स यूज केले तीन, हे काय शो करतात तर ऑर गेटचं लॉजिक शो करतात. आता इथं बघा रिपीटेड टर्म कुठे झालेले आहेत, इथं दोन नॉट गेट रिपीट झालेत. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इथं इनपुट एक्स असेल तर इथं एक्स कॉम्प्लिमेंट भेटेल आणि पुन्हा इथं आउटपुट काय भेटेल एक्स भेटेल. नीट लक्ष द्या. जर मी ह्या फर्स्ट आणि इथं मी सेकंड नॅन्ड गेट म्हणतो, हे दोन्ही नॅन्ड गेट आपण नॉट गेट म्हणून यूज केले तिथं, बरोबर ना. तो इथं मी एक्स प्रोव्हाइड केलं, तो व्हॉट शुड बी द आउटपुट एक्स कॉम्प्लिमेंट. पुन्हा एक्स कॉम्प्लिमेंट सेकंड नॉट गेटला दिलं, व्हॉट शुड बी द आउटपुट एक्स. सो हिअर वी आर युझिंग एक्सेसिव्ह टू नॅन्ड गेट ऍज अ नॉट. काय म्हणलं मी, इथं आपण दोन नॅन्ड गेट यूज करतोय ऍज अ नॉट, म्हणजे नॉटच्या मागे नॉट गेट यूज करतो. जर आपण नॉटच्या मागे नॉट गेट यूज करत असेल तर ते काय युजफुल आहे का नाही. बघा इथं एक्स आहे, इथं नॉट गेट यूज केलंय, पुन्हा इथं नॉट गेट यूज केलं, एक्स कॉम्प्लिमेंट, पुन्हा इथं एक्स झाला. मग या नॉट गेटचा काय यूज आहे का, डायरेक्टली आपण अशी लाईन कनेक्ट करू शकतो. नीट लक्ष द्या, डायरेक्टली आपण अशी लाईन कनेक्ट करू शकतो. ओके, एक्सेप्ट युजिंग दिस टू नॉट गेट. सो सेम लॉजिक इज देअर. सो दॅट्स वाय वी कॅन डिलीट दिस टू नॅन्ड गेट्स ऍज अ नॉट. हे जे नॅन्ड गेट्स आहेत ऍज अ नॉट यूज केलेत आपण, हे दोन्ही मी डिलीट केले. कारण मी इथं इनपुट एक्स प्रोव्हाइड केलं की आउटपुट मला काय भेटतं एक्सच मिळतं. त्यामुळं हे दोन्ही गेट्स मी काय केले डिलीट केले. सिमिलरली इथं बघा, इथं फर्स्ट आणि सेकंड हे जे दोन नॅन्ड गेट्स आहेत ऍज अ नॉट यूज केलेत. म्हणजे जरी इथं आपण एक्स प्रोव्हाइड केलं इनपुट, वी आर गेटिंग आउटपुट फॉर फर्स्ट नॅन्ड गेट एक्स कॉम्प्लिमेंट. अगेन देयर इज अ सेकंड नॅन्ड गेट ऍज अ नॉट, अगेन वी आर गेटिंग हिअर एक्स कॉम्प्लिमेंटचा पुन्हा कॉम्प्लिमेंट होईल, म्हणजे काय भेटेल आपल्याला आउटपुट एक्स भेटेल. Is it clear? So again these two NAND gates as a NOT, this is not useful here. कारण आपण तिथे डायरेक्टली एक सिंगल लाईन यूज करू शकतो, म्हणून हे दोन्ही मी काय केले या लॉजिकल डायग्राम मधून डिलीट केले. ओके, सो वी आर गेटिंग देअर फायनल सर्किट फॉर द XOR गेट युजिंग NAND एक्सेप्ट दिस फोर NAND गेट. ओके, ते आता मी ड्रॉ करायला जात आहे. हे समजले लॉजिक? इट इज क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? इथं काय केलं आपण हे कळालं. हे कॅन्सल आउट का केले, कारण इथं एक्स इनपुट प्रोव्हाइड करतोय, पुन्हा सेकंड नॅन्ड गेटच्या अक्रॉस आपल्याला काय भेटतं एक्सच आउटपुट भेटतं. अँड दॅट्स वाय वी कॅन्सल आउट दिस टू नॅन्ड गेट ऍज अ नॉट गेट. हे जे नॉट गेट युजिंग नॅन्ड गेट आपण इथं ड्रॉ केलेले आहेत, हे डबल यूज केलेले आहेत. आणि हे डबल आपण कॅन्सल का केले, कारण इनपुट आणि आउटपुटला सेमच जसं इनपुट आहे तसंच आपल्याला काय भेटतं आउटपुट भेटतं अक्रॉस दिस टू NAND गेट्स. सो दॅट्स वाय वी कॅन कॅन्सल आउट दिस टू NAND गेट्स ऍज अ नॉट. इज इट क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? समजलं इथपर्यंत? इट इज क्लिअर? आता फायनल लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ करू मी इथं. ओके, सो लुक हियर. नाउ फायनल लॉजिकल डायग्राम इज आय एम गोइंग टू डिलीट दिस टू exceptional NAND gate as a NOT, and we can directly connect here input. Okay, so that is the final diagram. आता हे मी एवढा लांब आहे ते काय करतो जवळ घेतो जरा ही डायग्राम. So look here. So I am connecting here the single NAND gate, and that is the output of now the XOR gate using NAND. So what should be the output? Look at here. इथं आपल्याला आउटपुट काय भेटणार आहे, इथं A चा कॉम्प्लिमेंट झाला, इथं B झाला. So here the input of this NAND gate is A complement and B. So that's why the output is here A. इथं आउटपुट काय असणार आहे सर, नीट लक्ष द्या बाळांनो. What should be the output here? A complement into B overall complement. आणि इथं काय आउटपुट असेल, हा A आहे, सॉरी हे इथं कनेक्ट केलं मी, हा A आहे. ओके, हा A आहे आणि इथं A इंटू B कॉम्प्लिमेंट चा ओव्हरऑल कॉम्प्लिमेंट होईल. आणि व्हॉट शुड बी द आउटपुट हियर, y इज इक्वल्स टू, look here, we are getting output y is equals to here
A complement into B overall complement into A into B complement overall complement. इथं आपल्याला काय मिळालं, या कॉम्प्लिमेंटचा काय भेटला भावानो, कॉम्प्लिमेंट भेटला. ओके, इथं कॉम्प्लिमेंटचा कॉम्प्लिमेंट आणि पुन्हा इथं काय भेटेल आपल्याला, देयर इज अ कॉम्प्लिमेंट ऑफ कॉम्प्लिमेंट. ओके, इथं आपल्याला काय भेटेल, कॉम्प्लिमेंट ऑफ कॉम्प्लिमेंट भेटेल. सो आपण हा कॉम्प्लिमेंट काय करू शकतो भावानो, हे दोन्ही कॉम्प्लिमेंट्स काय करू शकतो, कॅन्सल आउट करू शकतो. So we should cancel out these two complements directly. And what should be the output equation we are getting here? Y is equals to A complement into B overall complement into again A into B complement overall complement. आता इथं आपण काय अप्लाय करणार आहोत, so we should apply here. Sorry, there is a only single complement. Okay, इथं फक्त सिंगल कॉम्प्लिमेंट आहे, आपण डायरेक्टली कॅन्सल नाही करू शकत, कारण याचा आउटपुट काय असणार आहे, ए कॉम्प्लिमेंट. ओके, इथं आपण डी मॉर्गन्स अप्लाय करणार. व्हेरी गुड प्रतीक्षा. सो लुक हियर, देयर इज अ ओनली सिंगल कॉम्प्लिमेंट, नॉट अ डबल कॉम्प्लिमेंट. व्हाय? बिकॉज व्हॉट शुड बी द आउटपुट ऑफ दिस नॅन्ड गेट. जर मी इथं इनपुट ए कॉम्प्लिमेंट इंटू बी ब्रॅकेट कॉम्प्लिमेंट प्रोव्हाइड केलं आणि इथं ए इंटू बी कॉम्प्लिमेंट ब्रॅकेट कॉम्प्लिमेंट प्रोव्हाइड केलं, तर ह्याचं पुन्हा मल्टिप्लिकेशन होईल आणि त्याचा ओव्हरऑल कॉम्प्लिमेंट असेल. ओके, सो आता आपण हा जो आहे हा एक्स म्हणून कन्सिडर करणार. काय एक्स आहे, तर हा एक कॉम्प्लिमेंट इंटू बी ओव्हरऑल कॉम्प्लिमेंट, आणि हा काय कन्सिडर करूया आपण, झेड कन्सिडर करूया. ओके, सो एक्स इथं काय होईल, वाय इज इक्वल्स टू ऍक्च्युअली काय येईल, एक्स इंटू झेड ओव्हरऑल कॉम्प्लिमेंट येईल. आणि जर मी इथं डी मॉर्गन्स अप्लाय केला, म्हणजेच हा एक्स आहे, हे लक्षात घ्या, दिस वन इज एक्स, हा जो आहे तो एक्स आहे आणि हा जो आहे तो काय आहे, झेड आहे, हे लक्षात घ्या. आणि हा एक्स इंटू झेड, इथं जर मी डी मॉर्गन्स अप्लाय केला तर काय भेटेल मला आउटपुट, look here, x complement plus z complement. ओके, x complement plus z complement. लक्षात येतं का? आणि x म्हणजेच काय आहे, तर a complement into b ओव्हरऑल कॉम्प्लिमेंट. तर मी इथं लिहितो बघा, x म्हणजेच काय आहे, a complement into b ओव्हरऑल कॉम्प्लिमेंट म्हणजे x आहे, पुन्हा त्या x चा कॉम्प्लिमेंट आहे, इथं आणखी एक कॉम्प्लिमेंट घेतला, प्लस z म्हणजेच काय आहे, a इंटू b कॉम्प्लिमेंट ओव्हरऑल कॉम्प्लिमेंट. तो मी इथं पहिल्यांदा लिहितो, झेड म्हणजे काय आहे, ए इंटू बी कॉम्प्लिमेंट ओव्हरऑल कॉम्प्लिमेंट, पुन्हा त्या झेडचा कॉम्प्लिमेंट आहे. सो अगेन देयर इज अनदर कॉम्प्लिमेंट. सो आता इथे कॉम्प्लिमेंट कॉम्प्लिमेंट काय होतील, कॅन्सल आउट होतील. अँड व्हॉट शुड बी द फायनल इक्वेशन फॉर आउटपुट, लुक हियर, द फायनल इक्वेशन फॉर आउटपुट ए इंटू बी, सॉरी, ए कॉम्प्लिमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लिमेंट. व्हॉट शुड बी द फायनल आउटपुट, y is equals to a complement into b plus a into b complement. So that is the Boolean algebra proof for this XOR gate using NAND. So look at here, the output is equals to what, the simplified XOR gate equation. And what is the simplified XOR gate equation? Y is equals to a complement into b plus a into b complement. So that is the simplified XOR gate equation. So using this Boolean algebra, we should find out here the simplified XOR gate equation, and that's why we can say whatever logical diagram here, we have drawn this logical diagram for XOR gate using NAND gate. लक्षात येतं बाळांनो, ही जी काय डायग्राम आपण ड्रॉ केलेली आहे ही कशासाठी आहे, XOR गेट साठी आहे using NAND gate. So here the universal gate part is over. So in next lecture we discuss about the full adder and half adder.